Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. Вечерашното издание е поделено во два сегмента. Прво, дебата на тема за изборите, кога ќе се одржат и под какви околности. И второ, интервју со дополнителната заменик министерка за внатрешни работи Славјанка Петровска на неколку теми поврзани со работата на полицијата. Дали е точно дека проверките покажале дека во дел од видеомониторингот во теретаната не достигаат одредени делови од снимките? Не би сакала да речам не, затоа што така може да изгледа дека лажам. А не би сакала да лажам, апсолутно. Në kushte kur qeveria është në dorëheqje. Zakonisht qeveritë e tilla kanë mandat limituar, kufizuar. Ne I kemi dhënë duart e hapura, jo që nuk ka kompetenca të limituara, dhe të merret vetëm me çështje teknike që kryesisht kanë të bëjnë me organizimin e zgjedhjeve, ne ja kemi dhënë edhe pushtetin legjislativ kësaj qeverie. Mendoj që pushtetit I takon sepse partitë në pushtet janë gjithmonë ata që duhet bëjnë hapat apo duhet bëjnë lëvizjet politike në drejtim të mbështetjes së kërkesave të opozitës dhe duhet të ofrojnë një datë tjetër që në këtë rast sipas mendimit tim do të ishte 5 korriku. Бидете на Алсат, со најавените содржини се враќаме за кратко. Гледате 360 степени. Продолжува неизвестноста за тоа кога и под какви околности ќе се одржат парламентарните избори во земјава, кои беа првично планирани за 12 април. Она што може да се смета за ново во процесот се јасните изјави од двете страни, СДСМ и ВМРО-ДПМНЕ, дека се отворени за договор. Ако го има, тоа треба да се случи до 30 мај, кога истекува третата одлука на шефот на државата за прогласување вонредна состојба. Кои се можните излезни сценарија? Вечерва ќе разговарам со Насер Зибери, правник, поранешен министер и пратеник. Господине Зибери, добро вечер, добре дојдовте. Мемрама мерседи. И Сефер Тахири, универзитетски професор, комуниколог. Добро вечер и за вас, Тахири. Добро вечер. Моето прво прашање би било и за двајцата исто. Господин Зибери, еве вам ќе ви дадеме шанса прв да ги образложите вашите тези, а тоа е дали СДСМ и ДУИ би решиле да одат на избори без на нив да учествува ВМРО-ДПМНЕ. Што мислите вие? Kuptohet që një thjesht një spari do të thotë se a do të insistohet deri në fund që në zgjedhje të shkohet me 21 qershor apo 28 qershor, eventualisht 5 korrik. Sa do të mund partitë në pushtet ta stabilizojnë situatën me pandeminë, epideminë e cila po mbretëron, sa do të jetë mbështetja e faktorit ndërkombëtar për të organizuar zgjedhje në këtë periudhë, cili do të jetë pozicioni I monitoruesve ndërkombëtar, pra janë një mori faktorësh. Nëse Komisioni Shtetëror Zgjedhor mund të jetë I gatshëm për të bërë një orar dhe dinamik të përfshi edhe azhurimin e listës votuesve dhe në fund, cili do të jetë mendimi përfundimtar së bashku me rekomandimet I Komisionit për smundjet ngjitëse apo infektive. Në qoftë se të gjitha këto elemente shkojnë në favor të idesë për organizimin e zgjedhjeve, pra në periudhë eventualisht më të shkurtër, 21 qershor, kjo do t'i rritte shansat dhe motivet e partive në pushtet për të shkuar në zgjedhje, dhe kjo nga ana tjetër do ta vënë në siklet dukshëm opozitën, këtu në vend parë mendoj ВМРО-DPMNE, sepse
do ta ketë vështirë që ta mbroj pozicionin e vet të më të tjeshëm se nuk ka kushte për organizim të zgjedhjeve dhe se zgjedhjet eventuale mund ta rrezikojnë shëndetin e qytetarëve dhe këtu në rend parë votuesve të cilët ditën e votimit do të marrin pjesë aktive në proces. Kuptohet që kjo do të varet edhe nga një faktor shumë i rëndësishëm, ajo është cili do të jetë pozicioni i presidentit të shtetit, për arsye se vendimi i fundit i tij ishte që gjendjen e jashtëzakonshme ta vazhdon vetëm për 15 ditë. Nga se organizimi i zgjedhjeve shumë varet me kohëzgjatjen e gjendjes së jashtëzakonshme, duke pas parasysh faktin se në momentin kur skadon gjendja e jashtëzakonshme fillojnë të aktivizohen proceset zgjedhore konform dekretligjit nr. 44 të qeverisë, me të cilin është bllokuar procesi zgjedhor. VMRO-DPMN supozoj se në këtë rast, nëse gjitha këto elemente janë pro idesë organizimit të zgjedhjeve, do t'i duhet alibi shumë i ngjeshur, i argumentuar politikisht, juridikisht, do të kisha thonë edhe në aspekt të oportunitetit që të mund të eventualisht të refuzoj propozimin për organizim të zgjedhjeve. Maqedonia pa dyshim që ka nevojë për zgjedhje, me rëndësi është që të plotësohen këto kritere dhe kuptohet procesi të jetë inkluziv dhe mos të ketë përjashtim nga procesi. Да, господин Тахири, вие како размислувате на оваа појдовна теза во оваа наша вечерашна дебата? Што мислите, дали СДСМ, сега тука треба да ги ставиме и ДУИ, може да обстојат на една позиција за организирање или одење на избори пред летото, при тоа дури и во околности во кои што ВМРО-ДПМН можеби формално ќе биде дел од тој процес, бидејќи нели кандидатските листи се потврдени и така натаму, но де факто можеби ќе повикува на бойкот. Para se të përgjigjem në pyetjen tuaj konkrete, dua t'jap vetëm një vlerësim të shkurtër lidhur me atë që unë e quaj se ne fatkeqësisht jemi shtet i paradokseve dhe në këtë kuptim dua të bëj një prolog, pra një hyrje për të arritur deri tek përgjigja me atë që do të thoja se Lidhja Social-Demokrate e Maqedonisë, pra partia kryesore në pushtet, vlerëson se ka kushte për mbajtjen e zgjedhjeve dhe se ato do të krijohen, ndërkohë është mbështetëse së bashku edhe me BDI-n, pra e masave të cilat do të vendoseshin për karantinim, apo masave të deklaruara të cilat ishin pra lidhur me karantinimin gjatë festës Bajramit, ndërkohë VMRO-DPMN-ja e cila me ngulm, pra thekson vazhdimisht e përsërit, jep edhe argumentet e saj se në asnjë mënyrë nuk ka kushte për mbajtjen e zgjedhjeve në këtë fazë, nuk mbështet pra masat e karantinimit. Unë vlerësoj që këtu shumë bëhet politik me Covidin, pra në një farë mënyre tentohet që edhe kjo pandemi e cila ka përfshirë edhe vendin ton fatkeqësisht ditëve të fundit me një goditje edhe më të madhe, tentohet që të përdoret politikisht. Unë vlerësoj që të dyja bloqet duhet të kenë një qasje më racionale. Kjo do të thotë që edhe LSDM-ja duhet të lëvizë nga pozicionet e saj, njësoj si edhe VMRO-DPMN-ja, dhe mendoj që me që ja thuhet që edhe Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve i duhen disa ditë shtesë për të verifikuar listat votuese dhe për të bërë të gjitha përgatitjet e nevojshme, mendoj që pushtetit i takon, sepse partitë në pushtet janë gjithmonë ata që duhet bëjnë hapat apo duhet bëjnë lëvizjet politike në drejtim të mbështetjes së kërkesave të opozitës dhe duhet të ofrojnë një datë
tjetër që në këtë rast sipas mendimit tim do të ishte 5 korriku që të krijohen kushtet e nevojshme edhe infrastrukturore, edhe ligjore, por edhe natyrisht edhe përgatitjet e nevojshme të bëhen nga ana e partive që këto zgjedhje të mbahen, me atë që VMRO DPMN-ja do të pranonte dhe do të lëvizte nga qëndrimi i saj i fortifikuar apo qëndrimi që zgjedhjet patjetër duhet të mbahen në gusht, sepse është një situatë ku ne të gjithë jetojmë dhe ne nuk mund të pajtohemi me faktin që jemi në pandemi, ballafaqohemi me një virus dhe ai duhet na paralizoj të gjithëve. Është e vërtet që ne do të jetojmë me virusin COVID-19 dhe në këtë drejtim duhet të jetojmë edhe politikisht, sepse nuk duhet lejojmë që pandemia të suspendoj apo në një farë mënyre edhe të pamundsoj demokracinë, të pamundsoj funksionimin e sistemit politik, funksionimin e institucioneve dhe në këtë drejtim mendoj që pushtetit i takon t'i bëj pra këto lëvizje, ndërsa VMRO DPMN-ja konsideroj që pavarësisht thirrjeve që i ka, nuk do të vendos për bojkot dhe kjo datë që e them në mënyrë pra të qartë, në mënyrë të shumë precize, do të ishte e pranueshme edhe për partinë e Kristian Mickovski. Arsyet janë të ndryshme pse dy partitë tentojnë që të ketë zgjedhje tani dhe partia tjetër, pra VMRO DPMN, të shtyjnë zgjedhjet, po mendoj që gjatë debatit do ta bëjmë analizë. Da. Gospodine Ziberi, da li se согласувате, иако вие во претходниот ваш одговор анализиравте што би можело да биде во прилог на евентуални избори за 21 јуни, дека сепак тој датум е на некој начин ад акта, тој формално стои како можност, но еве со оглед на сето она што го имаме на масата, би рекол, сепак веројатно тој датум од 21 јуни оди надвор од игра, а може би на масата се враќа 28 јуни или како што вели Тахири 5 јули. Ако ја анализираме денешната изјава на лидерот на ВМРО ДПМН, тој експлицитно го отфрла само 21 јуни, при тоа зборува дека тие се отворени за договор во смисла на компромис, не сакаше да каже конкретен друг датум, но по 21 јуни доаѓа 28 јуни, по 28 јуни е 5 јули. Në qoftë se VMRO DPMN-ja seriozisht mendon që të jetë pjesëmarrëse në këtë proces zgjedhor, kuptohet që do të bëj kompromisin e arsyeshëm dhe do të hyjë në negociata për një datë arsyeshme, datë e cila nuk do t'i vënë në pikpyetje proceset për të cilat folëm pak më parë. Nëse ata kanë droje të marrin pjesë në zgjedhje, do të mundohen me çdo kusht që të japin argumente se pse nuk duhet shkohet në zgjedhje në këtë periudhë, dhe të insistojnë që zgjedhjet eventualisht të shtyhen përgjithsisht. Që mendoj se është kërkesë e pa justifikueshme, edhe politikisht, edhe juridikisht, po ndashi edhe ekonomikisht, edhe në kuptimin shëndetësor, sepse vendin e pret një përballje serioze në të gjitha këto dimenzione që përmenda pak më parë. Вие сметате дека државата што поскоро треба да оди на избори, се разбира, ако има минимум услови за тоа, за да ги конституира со полн легитимитет институциите и парламентот и владата? Македонија gjindet në një situatë jashtëzakonisht delikate, ballafaqim pra me krizën për të cilën po flasim, në cila dal nga dal ajo shëndetësore shpresojmë se do të jetë në plan të dytë, ajo ekonomike do të jetë në plan të parë, por në të njëjtën kohë është në situatë pa institucione legjitime. Me datën e shpërbërjes parlamentit, pra
ka ndërpresë funksioni organi ligjdhënës, pushteti ligjdhënës. Në ndërkohë kemi dhënë pushtet ligjdhënës ekzekutivit dhe asnjë institucion në shtet nuk ka kompetenca për të vënë kontroll mbi pushtetin ekzekutiv. Dhe mos harrojmë se kushtetuta thotë, në momentin kur merret vendim për shpërbërje të parlamentit si rezultati shkuarjes në zgjedhjet e parakohshme, qeveria është në dorëheqje. Dhe shifeni se në çfarë situate të pa kuptim gjendemi. Në kushte kur qeveria është në dorëheqje, zakonisht qeveritë e tilla kanë mandat limituar, të kufizuar. Ne i kemi dhënë duart e hapura, jo që nuk ka kompetenca të limituara, dhe të merret vetëm me çështje teknike që kryesisht kanë të bëjnë me organizimin e zgjedhjeve, ne ja kemi dhënë edhe pushtetin legjislativ kësaj qeverie. Situata është e padurueshme. Dhe VMRO-DPMNE-ja duhet të jetë subjekti i parë i cili duhet kërkojë sa më shpejt zgjedhje, në mënyrë që të kalohet situata e këtij. Dhe se a do të jetë pra 21-shi, 28-shi apo 15-shi, gjithë kjo kërkon një dakordim para prak. Sepse supozoj se presidenti Pendarovski nuk do të merr edhe një hap për ta vazhduar situatën e jashtëzakonshme, pa qenë bindur se partitë politike janë marrë vesh, janë dakord për datën e zgjedhjeve. Sepse zhvendosja e datës zgjedhjeve nga 21 qershori nënkupton zgjatje edhe të kohës edhe situatës së jashtëzakonshme, në mënyrë që mos të ketë hapësinë dhe shprastin juridike për organizimin e zgjedhjeve. Të kundërtën, data e 12 prillit si datë për organizimin e zgjedhjeve bjen poshtë. Dhe nuk kemi organ i cili do të merr vendim për ta çfuqizuar vendimin paraprak dhe të sjellë vendim sërishëm. Sepse në bazë të kushtetutës ky është vetëm kryetari i parlamentit, parlamenti i cili është në disfunksion. Da. Tahiri, кога сме околу аргументите и интересите за и против избори на актерите на политичката сцена, колку навистина ВМРО-ДПМНЕ ќе може да ја одржи позицијата за бойкот ако партиите од власта сепак решат да газат потврсто, да речеме, на избори пред летото. Еве, меѓу другото, например, и затоа што државното финансирање на партиите зависи од тоа колку пратеници, меѓу другото, ќе освоите во парламентот. Така што бойкот или нула пратеници за ВМРО-ДПМНЕ е битно ќе ги оштети, да речеме, на тој план, ако тргнуваат од најтесниот интерес. А парите секако се многу важни за функционирањето на партијата. ВМРО-ДПМНЕ беше една од оние кои што најмногу инсистираше за тоа. Është e vërtet që parat janë të rëndësishme edhe këto para, edhe pse unë jam kategorikisht kundër që si një shtet i varfër, një shtet me krizë edhe shëndetësore edhe ekonomike, t'u japim partive politike të bëjnë fushata luksoze, fushata me shumë para, po kjo është çështje tjetër dhe mendoj që motivi kryesor nuk është i ВМРО-DPMNE-s në këtë pikë. Unë mendoj që të dy partitë politike nuk u amohoj natyrshëm, sepse edhe ata janë njerëz dhe sidomos janë lider politik që duhet kenë përgjegjësi dhe mendoj që e kanë minimumin e përgjegjësisë për gjendjen e përgjithshme, pra nuk u amohoj interesimin e madh, shqetësimin, brengën që kanë për shëndetin e qytetarëve, por para së gjithash mendoj se motivet janë të pastra partijake politike. Ne jemi të vetëdijshëm që në këtë periudhë të pandemisë pati një lloj heshtje të gjitha aktiviteteve politike, gjë që ishte normale dhe në këtë drejtim pati edhe kushtimisht thënë një pasivitet
i madh i partisë VMRO DPMN, flas pasivitet politik dhe në kuptimin e angazhimit partijak, sepse natyrisht ajo me pjesëmarrjen e saj përmes ministrit të brendshëm Naçe Çulev, pra në qeverinë teknike, ka pasur disa momente kur ka dalë në skenë. Megjithatë, unë mendoj të paktën kështu nga ajo që kam përcjellur që 70 deri në 80% të hapësirës informative, të hapësirës publike, pra lidhur me pandemin, lidhur me menaxhimin ekonomik të situatës dhe masat që merren, e ka pasur qeveria dhe partitë qeveritare, dhe së këndemi për shkak të ajo që e mendoj dhe them të menaxhimit të suksesshëm të ministrit të shëndetësisë të kësaj pandemie, ka pasur një rritje të dukshme të rejtingut apo besueshmërisë së lidhjes socialdemokrate, dhe natyrisht çdo parti dëshiron të mbajë zgjedhje kur rezultati i saj do të dilte më i favorshëm, dhe së këndemi LSDM-ja insiston që sa më shpejt të mbahen zgjedhjet për shkak se rejtingu i saj fal ministrit të shëndetësisë, por nuk do të haruar edhe aktorët tjerë që janë përfshirë në menaxhimin e situatës, sepse ministri është vetëm një individ, pra gjithë sistemi i cili pra menaxhohet nga qeveria, sado që është teknike, por ne e dim që kjo parti së bashku me parti tjera janë bartëse të pushtetit, dhe në anën tjetër e përsia që kishte VMRO DPMN-ja, apo më mirë themi rejtingu i lartë që kishte VMRO DPMN-ja para kësaj pandemie, pra ndaj lidhjes socialdemokrate, apo rezultatet e anketave që dilnin aty këtu me e përsi të vogël të njërës ose tjetrës, tani më është zbehur si pasojë e kësaj parës që thash, dhe prandaj VMRO DPMN-ja insiston me asnjë kusht që të mos mbahen zgjedhjet në qershor dhe ndoshta edhe në fillim të korrikut. Por unë mendoj, dhe këtu do ta përfundoj, që VMRO DPMN-ja asnjëherë më në histori nuk do ta bëj gabimin e madh politik, madje mund të them edhe historik për këtë parti, dhe ndoshta edhe për gjithë shtetin, por kjo është një analizë shumë më e gjerë, që të përsëris vitin 1994, kur bojkotoi zgjedhjet duke u arsyetuar se koalicioni atëhershëm Lidhja për Maqedoninë, i prirë prapë nga Lidhja Socialdemokrate, bën manipulimin e zgjedhjeve, dhe e dim që ky ishte një gabim fatal për këtë parti, i pranuar edhe nga vetë lideri i VMRO DPMN-s, Lupsho Georgievski, dhe aktorët kryesorë të politikës së VMRO DPMN-s, dhe unë mendoj që VMRO DPMN-ja asnjëherë, dhe sidomos në këtë situatë në cilën është, nuk do të vendosë për bojkot. Pra, edhe nëse i ofrohet data 5 korrik, unë mendoj që VMRO DPMN-ja do të marrë pjesë në zgjedhje. Да. За двајцата уште по едно прашање ве молам за концизни одговори. Господин Зибери и господин Тахири, како проценувате дека ќе се постават владеачката партија на албанците, ДУИ и партиите во опозиција, ако бидат ставени во опозиција, да треба да избираат дали треба се приклонат кон ова што го застапува како опозиција СДСМ или кон ова што го застапува ВМРО ДПМН? Зибери ве молам прв. Bashkimi Demokratëve se është pak më model dhe qëndrimi i tyre është pak më fleksibil. Ata nuk lidhen për datë konkrete, por thonë kur do të marrim qëndrim pozitiv nga Komisioni për Sëmundje Infektive, nga Komisioni Shtetëror Zgjedhor, nga monitoruesit ndërkombëtar, kështu me radhë. Parapërsisht kjo është një qëndrim oportun dhe i cili mund të menaxhohet. Partitë politike opozitare shqiptare mendoj se do të lëvizin, dhe në qoftë se eventualisht ka ndonjë konsenzus minimal për 5 korrikun, mendoj se gjitha partitë politike opozitare shqiptare do të jenë dakord dhe do të jenë pjesëmarrëse në proces. Tahiri, vje?
Mendoj që në shikim të parë duket që partitë politike shqiptare u bëjnë aminin vendimeve që i marrin apo konsenzusit që e marrin partitë politike maqedonase, në këtë rast LSDM-ja, edhe si parti multietnike dhe VMRO-DPMN-ja, por në anën tjetër duhet të thënë realisht që partitë shqiptare po demonstrojnë një konstruktivitet me atë që BDI-ja ka shprehur qartë që është e gatshme në çdo moment të merr pjesë në zgjedhje. Kjo do të thotë që edhe nëse vendoset për fillimin e korrikut, ajo do të ishte e gatshme. Koalicioni i Aleancës për Shqiptarët dhe Alternativës kërkon që zgjedhjet të mbahen në fund të korrikut, me atë që nuk e ka të fiksuar datën dhe është e gatshme pra të bisedojë, të negociojë dhe është i gatshëm pra si koalicion të bëjë kompromis, me atë që pra mund në një farë mënyrë të zhvendos 2 javë, siç thanë edhe eksponent të këtij koalicioni, pra periudhën kohore kur do të mbahen zgjedhjet, dhe prandaj po them që fillimi i korrikut do të ishte i pranueshëm edhe për këtë koalicion, ndërsa Partia Demokratike Shqiptare gjithashtu mendoj që do ta pranojë, ndërsa dihet që Lëvizja Besa tashmë është në koalicion parazgjedhor me LSDM-n dhe ajo i mbështet fuqishëm, gjë që është e natyrshme sepse ata janë tani më një grupacion politik LSDM Besa apo koalicioni Mundemi, dhe unë nuk shoh se partitë shqiptare do të bëjnë ndonjë problem. E vetmja çështje që mbetet pra ngelet tek VMRO-DPMN-ja, e cila si duket e ballafaquar me rejtingun që ka, e ballafaquar me tërë situatën, me menaxhimin që bëhet nga qeveria edhe me masat ekonomike dhe sidomos shpërndarjen e mjeteve buxhetore për kategori të ndryshme, gjë që duhet të thënë realisht që ndikon ndaj procesit elektoral, megjithatë këto janë realitete. Dhe një gjë për fund dua të them që pavarësisht që norma tek ne ekziston, duhet të përmbahemi asaj, pra normës juridike. Unë vlerësoj që ne nuk duhet të bëhemi rob të normës dhe nuk duhet lejojmë që norma ta diktoj realitetin, por në anën tjetër mendoj se realiteti dhe gjendja faktike duhet ta diktoj normën, dhe në këtë drejtim vlerësoj që duhet mbahen zgjedhje sa më shpejt që është e mundur. E përmenda datën që mendoj që është optimale, dhe ne do të krijojmë institucione demokratike, institucione të sistemit politik, të cilat do ta menaxhojnë edhe më tej krizën jo vetëm shëndetësore dhe sidomos atë ekonomike, e cila do të na godas të gjithëve në periudhën në vazhdim pas verës. Ви благодарам многу што бевте до 360 степени вечерва. Сигурно за празничниот викенд работите малку, ќе има шанса да легнат, а веќе од вторник веројатно ќе сведочиме на нови иницијативи, нови средби во прво време пораки, а потоа да се надеваме и политички договори, консензус околу тоа кога ќе се одржат изборите во држава. Благодарам уште еднаш. Ние продолжуваме понатаму. Фалемдери. Повеќе пати досега се обидуваме да го обезбедиме за интервју министерот за внатрешни работи во техничката влада Наке Чулев, засега безуспешно. Се надеваме дека во некој од следните изданија на 360 степени Чулев ќе прифати да гостува. Во меѓувреме, со оглед на тоа што има повеќе прашања поврзани со улогата на полицијата во актуелната кризна и вонредна состојба во државава, гостинка ја имаме дополнителната заменик министерка за внатрешни работи Славенка Петровска. Добро вечер, добро дојдовте. Добро вечер, добро ве најдов. Предстојниот викенд има двоен празник. Муслиманите го слават Рамазан Бајрам. Денес крива за издаде едно соопштение во кое што на некој начин ја обвинува полицијата за упади по џамиите. Вие излеговте со реакција, за што точно станува збор? Јас прво ќе искористам оваа прилика, иако е ден пред време, но да го честитам празникот на сите оние кои го прославуваат, и муслиманскиот празник, меѓутоа и големиот верски празник православен. Им посакувам на сите верници да го поминат во добро здравје и во
во кругот на семејството се разбира. Исламската верска заедница реагираше денес, веројатно погрешни информации стигнале до нив, дека полицијата влегла во џамиите и дека се обидува од таа позиција да направи притисок врз верзениците и врз челниците на ИВЗ, што не е точно. Значи, полицијата во изминатиот период и од кога почна, особено спроведувањето на мерките на владата за борба против вирусот, успешно во рамките на својата превентивна улога остварува комуникација со поглаварите на верските заедници, меѓутоа остварува комуникација и со наместништвото или челниците во верските објекти. И тоа го правиме се со цел да не се создадат непријатни ситуации, какви што имавме прилика да ги видиме, и да оствариме поблиска комуникација се со цел мерките на владата да бидат доследно спроведени. Значи, Петровска, точно е дека полициски службеници влегуваат по верските објекти, но вие велите во добронамерна превентивна мисија и за тоа го доживува како некаков упад. Јас немам информации дека влегуваат, но дека остваруваат телефонски контакти, тоа е да. И тоа е во рамките на ова што сега го објаснив. И тука апсолутно нема никаква злоупотреба од страна на полицијата, ниту пак од страна на полициските службеници. Една од, ако се сеќавате во изминатиот период, критиките кои што полицијата заради исклучоци и поединци ги трпеше, е дека е недоволно активна. Сега ние не користиме сила, не злоупотребуваме своја позиција, но ги користиме законските овластувања превентивно да действуваме во спроведувањето на мерките на владата. Гледаме на терен дека за жал се чини дека полицијата не е на нивото на задачата која што треба да го има при спроведувањето на мерките. Не знам дали е во прашање на вистина двојството во раководењето со Министерството, но сведочевме еве дури на телевизиските екрани на снимки во кои што полицајците наместо да ги санкционираат оние кои што ги кршат препораките и мерките, тие исто паралелно со нив ги кршат. Знаете како полицијата или Министерството за внатрешни работи е една од најбројните институции во државата и секогаш во било која институција, па вклучително и тука, ќе наидете на поединци кои не секогаш доследно ги спроведуваат и извршуваат своите работни задачи. Сведоци бевме токму на тоа, дека некои од полицајците не целосно ги спроведуваа мерките, но навистина тие би ги сметала за исклучоци, а не за правило. Сепак, констатиравме, барем и мој личен впечаток беше дека изминатиот период полицијата малку попушти со дисциплината и сега не би навлегувала, имаше поприлично големи дебати во јавноста, но оние снимки кои излегоа во јавноста и критиките кои јас ги сметам за добронамерни, го вклучи алармот во Министерството за внатрешни работи, издадени се инструкции и за дополнителни контроли врз полициските службеници кои ги спроведуваат овие мерки, а нели се со цел успешно нивно спроведување. Не знам дали може да се сведе само на односот на полицијата кон мерките и кон оние што ги кршат, но гледаме деновиве дека бројот на ново заразени, особено во местата кои што беа посочени, па и со тие снимки, дека се места во кои што недоследно се спроведуваат мерките, полицијата не постапува на начин на кој што се очекува, е навистина голем. Например, Тетово е едно од тие места. Некои од приградските скопски населби, да речеме, исто така. Таму бројот на ново заразени секојдневно сега е релативно голем. Апсолутно, улогата на полицијата во овој случај, во случајот со вирусот, борбата со вирусот, не е можеби првостепена, бидејќи борбата е пред се на здравствениот сектор. Но полицијата, за жал, ја има таа неблагодарна улога која по закон и припаѓа, а тоа е да воспоставува ред и дисциплина во јавноста, односно да го одржува јавниот ред и мир. Повторно ќе кажам, можеби не се сите навикнати да бидат строги, меѓутоа мора да бидеме правични. Ако казнуваме, а ние ги казнуваме исклучиво граѓаните кои не ги почитуваат правилата. На тој начин сакаме да поведеме сметка и да го намалиме бројот, да превенираме, да се намали бројот на заразени, но од друга страна и да ги казнеме оние навистина кои ги прекршуваат правилата. Ние досега не сме казнеле граѓанин кои нели се однесувал во согласност со мерките. Иако во таа смисла барањата за бонуси за полицајците во дадената криза може да изгледаат чудно, бидејќи еве има забелешки за тоа дека полицијата не била баш на висината на задачата, но факт е дека Чулев иницираше
еден вид на бонуси за полицајците. Министерката за финансии му одговори дека тоа не било дел од неговите барања. При ребалансот на буџетот, министерот Чулев рече дека парите се скратени или ги нема на барање на финансии и така натаму. Таа јавна дебата продолжи со реакции на синдикатите. Едниот синдикат кој што се смета за репрезентативен реагираше и рече 15.000 што ги бара Чулев за секој припадник на полицијата се малку, ние бараме 25.000 да добие секој полицаец. Каков е вашиот став во однос на ова барање? Треба ли полицијата да биде наградена заедно со пред се со лекарите, ми се чини? Реакцијата на Македонскиот полициски синдикат е резултат на коментарите помеѓу вработените. Тие навистина сметаат дека 15.000 денари се малку во зависност од тоа што всушност сработија изминатиот период. Повторно ќе кажам, може би овие инцидентни лоши примери на некој начин наштетија на севкупниот углед на полицијата, но јас не затоа што сум на оваа позиција, меѓутоа одговорно тврдам дека изминатиот период полицијата навистина изигра клучна улога во спроведувањето со оваа болест и токму затоа лично и сметам и ќе се заложувам за тоа дека полицајците, односно припадниците на министерството треба да бидат наградени. Зошто тоа не се случи сега со овој ребаланс на буџетот? Затоа што прво за кратењето во детали, јас лично и поширокиот состав не бевме консултирани, но не и се, да не го отвараме тоа прашање, се сложувам дека ако министерот Чулев имал намера, која што јас ја поздравувам, полицајците, односно припадниците да бидат наградени, требало тоа да се направи во периодот пред ребалансот да биде усвоен и тоа ова прашање за наградување да беше изнесено на редовните кризни штабови, па и седниците на влада кои што изминатиот период поприлично често ги имаме заради состојбата. Со оглед на тоа што вие доаѓате од партијата која што сепак го има најголемото влијание во владата, дали ова прашање сте го разговарале на ниво на некакви координации во партијата? Планирате ли еве вие да го отворите и да го наметнете можеби преку партијата во владата? И јас немам потреба да го отварам ова прашање сега, бидејќи ова прашање, односно прашањето на наградување на сите кои беа вклучени, а тоа не се само припадниците на МВР, тука се и припадниците на армијата, тука се припадниците и на дирекцијата за заштита и спасување, Центарот за управување со кризи, освен докторите за кои што се сложивме дека се први, односно здравствениот сектор. Тоа прашање е прашање кое веќе се дискутира. Само е прашањето на време, односно на момент, кога ќе биде реализирано. Инаку, апсолутно, сите во владата која ќе ги прашате, па и пошироката јавност, мислам дека ќе застанат за тоа дека луѓето кои учествувале и се уште учествуваат во справувањето со COVID-19 заслужуваат да бидат наградени. Добро, уште една тема е актуелна деновиве и денеска беше актуелна на пресконференцијата на лидерот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицкоски. Беше прашан за реакција на ваша изјава во вашето претходно интервју на ТВ24, во кое што изнесовте тврдења за тоа дека господинот Мицкоски се јавувал кај вработени или вработени во одделот за внатрешна контрола на Министерството за внатрешни работи за на некој начин да влијае за начинот на кој што ќе биде затворена таа внатрешна истрага поврзана со случајот и снимката од теретаната во која што се гледа Мицкоски како излегува. Тој тврди дека снимката е стара, дека од пред 6 месеци. Со такво тврдење на Фејсбук се појави и министерот Чулев, но вие уште тогаш рековте дека инсистирате случајот да се истражи докрај. Што е тоа што прво од ваша перспектива не е докрај затворено, завршено, проверено, за да може да се тврди дека снимката е навистина стара? Клучниот момент, а тоа е од кога потекнува снимката. Значи, по мене е несериозно во 21 век, во време на дигитална форензика, во време кога постојат модерни начини за утврдување, докажување на нештата, да затворите истрага само врз основа на изјава од вработени во клубот или менаџери кои велат се сеќаваме кога е снимката направена, заради тоа што шкафчињата тогаш има или нема вратички. Мислам дека македонската јавност, особено во овој период, кога навистина се бориме со исклучително страшна болест и кога очекуваме очекуваат граѓаните од носителите на функции, без оглед дали се тоа државни или партиски функции, да бидат одговорни, очекуваме да нема лажење.
Во таа насока, јас однапред господинот Мицковски ниту било кој не осудувам, но затоа инсистирав и се уште инсистирам на затварање на истрагата до крај. Што мислам по тоа? Во извештајот кој што беше подготвен и на брзина се сакаше да биде објавен, односно затворен, беше потенцирано дека е анализиран, односно прегледани се снимки само од еден дел, односно одреден период од месец април, од неколку дена. Ама вие знаете и сите знаат дека епидемијата, односно пандемијата, не траеше само 5-6 дена во месец април, траеше и во март. И се уште трае. Тоа значи дека не може да се задоволи истрагата само ако кажете дека во период од 7 дена и тоа во еден интервал од текот на денот се прегледани камерите и е констатирано дека такво нешто нема. Сега да се вратиме на ова ваше тврдење за тоа дека Мицковски се јавувал за да врши влијание, за начинот на кој што ќе биде затворен тој случај и неговиот денешен повик до вас, како рече, не знам дали станува збор за госпоѓа или госпогица, да ја објават снимката. Да објават снимката од разговорот што тој го имал со припадникот на внатрешната контрола. Јас би сакала искрено, со оглед на тоа што секој дневно господинот Мицковски ги менува своите изјави во однос на овој случај, јас сега ќе се сконцентрирам на овој случај, јас би сакала во наредниве неколку дена да ја прифати мојата покана и на една дебата да му ги одговорам сите прашања кои што ги има да ги постави. Па вклучително тоа дали сум госпоѓа или госпогица, но пред се во интерес на јавноста да ги одговориме прашањата поврзани со случајот Теретана. Добро, што можете вечерва да кажете во оваа смисла? Тој повика да се објави разговорот, вели, разговорот кој што го водев со именуваниот господин. Значи добро е што полека почна господинот Мицковски да признава дека разговор имало. Ако имало разговор што тој го потврдува, а јас прва го објавив дека постоел телефонски разговор, јас го поставувам прашањето: која е потребата на председател на политичка партија да се јави кај било кој вработен, кој што води некаква истрага во Министерството за внатрешни работи и да сугерира, без оглед што му кажал, тоа е вториот дел од разговорот, да сугерира или да се повикува за било што на истрагата. Тој вели барал се да се затвори на начин на кој што тоа го предвидуваат законите и подзаконските акти. Така е, и сите мерки што беа превземени досега се во таа насока. И министерот господинот Мицковски, ако бил информиран, требал да знае дека тоа се спроведува во Министерството за внатрешни работи. Тоа само го потврдува моето тврдење дека намерата на јавувањето телефонска на господинот Мицковски е да прави притисок врз вработените. Нешто што во нормална и демократска држава е недозволено. Вие на што се повикувате кога тврдите дека таков разговор постоел и дури и се реферирате на некаква содржина во тој Јас се разговор? повикувам на службената белешка официјално која што до мене беше доставена истовремено кога беше доставена и до министерот Наке Чулев. Тоа е на 29 април оваа година. Од кого службена белешка? Службената белешка е подготвена од вработениот со кој бил обавен телефонскиот разговор, а е подпишана од помошникот и од дополнителниот помошник на министер на одделот за внатрешна контрола. Значи од двајцата е подпишан. Пропратниот акт, извинете, да бидам по-детална. Помошникот министер е именуван во времето на Спасовски или во времето на Чулев? Помошникот на министерот на одделот за внатрешна контрола е една од 15 раководни позиции кои министерот Чулев согласно законот за влада ги има право да ги промени. Да. Прашањето, одговорот на вашето прашање е да. Значи, во јануари овој помошник месец. министер е именуван од Чулев, Да. дополнителниот е именуван од Од мене. од вас. Со кого е разговорот? Со дополнителниот. Со дополнителниот е разговорот. И оваа белешка е подпишана од двајцата. Не, пропратниот акт со кој се доставува до мене и до министерот е подпишан од двајцата, а белешката ја подпишува тој со кој што е обавен телефонскиот разговор. И во него е опишана и содржината на тој разговор. Апсолутно да. Аха, и од тоа вие заклучувате дека има обид за влијание? Апсолутно да. И тврдам. И бидејќи оваа белешка е доверлива, значи самата белешка е Значи јас доверлива. не можам сега да ја добијам белешката да ја За видам. жал не, но јас ќе побарам декласификација, бидејќи очигледно дека Мицковски не се сеќава што разговарал,
А јас немам снимени разговори, тоа беше пракса на едно друго раководство на Министерството за внатрешни работи. И јас ќе побарам какав што е процедурата, оваа белешка да биде декласифицирана, односно да не биде со степен на доверливост и на тој начин ќе биде презентирана. Има уште една, ајде, и не алузија, туку директно тврдење од Мицкоски денеска и во соопштение на ВМРО од деновиве, во кое што се повикува да се објави разговорот. Алузијата е дека некој го снима тој разговор. Вие знаете за такво нешто? Ако се снимале они самите, тоа е веќе друго. Јас тука не можам да тврдам што све ВМРО ДПМН прави и остатоците од поранешниот режим што се уште ги имаат и очигледно дека се присутни во нивната партија, но можам одговорно да тврдам дека ако мисли на она нелегално прислушкување како што го имаше на времето, дека во овој момент ниту една институција, државна институција, Министерството за внатрешни работи, ниту било кој нема нелегално, односно незаконско следење на комуникациите. Добро, остануваме тогаш збор на збор. Тоа што го тврди дополнителниот помошник министер и тоа што го тврди господинот Мицкоски. Јас затоа реков, јас прво што ќе побараме декласификација на оваа белешка и нормално останувам отворена на поканата која прифати господинот Мицковски на дебата во пред македонската јавност да му ги одговорам сите прашања кои му се нејасни за овој случај. Дали е точно дека проверките покажале дека во дел од видеомониторингот во теретаната недостигаат одредени делови од снимките кои што дури временски може да се совпаѓаат со времето кое што го гледаме на таа снимка, кое што се појави во јавноста, во смисла на тоа дека се, ајде да не речем бришани или недостасуваат делови од снимките кои што може да дадат одговор на дел од овие прашања што ја интересираат јавноста. Бидејќи јас бев повикана дека лажам, поприлично се заинтересирав за текот до каде е истрагата. Сум известена дека основното јавно обвинителство во Скопје е информирано за тоа што е пронајдено или недостасува при прегледот на снимките. Дали тоа што е напишано во тоа известување се совпаѓа со ова што вие го кажавте, јас ова што вие го прашавте сега не можам да го демантирам во интерес на вистината, но со оглед на тоа дека истрагата се уште е класифицирана, не би можела ни да го потврдам. Ниту демантирате, ниту потврдувате дека недостигаат снимки од видеомониторингот. Не би сакала да речам не, затоа што така може да излезе дека лажам. А не би сакала да лажам, апсолутно. Добро, интересно. Ќе следат веројатно нови и јавни епизоди, а веројатно и правни, институционални од овој случај, па ќе видиме. Јас кажав, само извинете да дополнам. Јас вчера се по повикувањето на ВМРО ДПМН имав своја реакција на Фејсбук и кажав дека ако господинот Мицковски е уверен во своите искази, тогаш ќе ми биде благодарен на мене што волку се залагам за оваа истрага да биде завршена по сите закони. Значи, исклучиво по закони, исклучиво по прописи. Значи, кај вас да заклучам на крај за јавноста која што можеби во детали не го следи овој случај, дека снимката можеби потекнува од период кога во Македонија е на сила забрана за работа на теретаните. И забраната за полициски час. Тоа треба да се утврди. Затоа снимките се одземени, односно и хард дисковите се одземени и се предадени на вештачење. Добро, благодарам што бевте дел од 360 степени. Ве благодарам на поканата. Бидете на Алсат, по паузата е саботажата. Гадењето и мачнините од средбите на поглавиците кои самите одредуваат судбината на нацијата. Најлесно се лекува со приклучување кон племето, кон кое никогаш не се штеделе зборови на презир. Без владење на правото, ние им препуштаме трговија да прават со нашите гласови, дури и со нашите животи, со нашите вработувања, со тоа дали ќе важи законот, а за закон не смее да се преговара, треба да се применува на кого? На партиите и на лидерите на партиите. Ама и лимитот на моќта на лидерите е дискутабилен, особено врз ониот коалиционата заедница на кој сесрдно им помогнале во инсталирањето. А тие сега, не само што немаат слух,
туку како заштитена политичка дивоградба. Директно им ја уриваат глаголивата сладкоречивост, упатена кон питомите столбови на демократијата. Вие седмата сила новинарите кои што се совеста и окото на јавноста, и окото и ушите на јавноста. Вас и на овие многу невладини кои ги имате вие во Охрид напаѓаат на струга што ние за тоа баш не брига. Таквиот однос придонесува во јавноста да се креира слика во која сите се ставаат во еден ист кош, во кој не би требало да се прави разлика, особено ако по вербалната алгоритамска гимнастика, преку навигацијата, од решението на Равенката, по собствена одлука, не биде извадена една од влезните променливи. Граѓаните викаат преку глава од политичарите, не викаат преку глава од Зоран Заев. Но за некако да не остане далеку од фокусот, трудолюбивиот лингвист повторно ги искажа своите таленти, кои не само што треба да бидат запишани во македонската, туку и во светската лексика, за својот придонес во зборо образувањето. Правото на гласање кога ставиме зад параванот не е исто дали ѕид имаме позади нас или некој може да го дерожира тоа право на гласање и тајноста на гласањето пред се. Во однос на остварувањето токму на тоа право на тест се ставени најавите дека некој можеби нема да го искористат. Умешноста на аргументираниот одговор на поставената дилема е исто така вредна за обсервација. Еве, дали може да се случи бојкот од страна на ВМРО ДПМН на изборите? Прифати дека Кирил и Методи, Свети Кирил и Методи, Свети Наум Јас и ме Климен. прашав дали сметате дека ВМРО ДПМН ќе бојкотира на Еве, изборите? јас да ви кажам што доаѓам до тоа. Не, доаѓам до тоа прашање. И на крајот, додека се чека одговор. Драги пријатели, доаѓа летото и многумина од семејствата со право си ги поставуваат дилемите, Што ако е ветровито и како тоа ветерот ќе? но тоа носи известни дилеми. Дали има тенди за сите? Секој има право на заслужен одмор. Може да биде дожлив денот. Кризата не учи да бидеме рационални и да помагаме на другите. Секој од вас може да помогне. Се прашувате како? Сите генерално имат дворови. Некој нема двор, но оние што имаат, изгледа треба посериозно да го одржуваат. За здравието, кое е најважно, тој сепак треба да биде чист и дезинфециран. Оти ако според рекламниот спот се нуди како подготвен за туристичката, тогаш никако не би можел да биде неподобен и за изборната кампања. Единствено ако се во конфликт, ама овој пат со логиката. А таа се уште е здрава. Завршува 360 степени. Повторно ќе се видиме в понеделник во празничниот ден, по празничниот викенд. Ви посакувам пријатен празничен викенд, а следното наше издание, како што реков, е в понеделник од 22. Пријатно.